एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्री राग महला पंजवा कर सतवा। तेरे परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया। फूल चूक बारक तू हर पिता माया, तेरा परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया। सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन रहा। हूँ मान तान करूं तेरा हूँ जानो आपा। सब ही मद सब है ते बाहर बेमोहताज बापा। पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता। बंधन मुक्त संतो हो मेरी राख ममता। भय कृपाल ठाकुर रहियो आवन जाना। गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाना। तेरे परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरा परोस प्यारे मैं लाड लड़ाया। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिन्हां ने शुरुआत करनी सी वो आए ही नहीं। ये भी वधिया तरीका है ये कहण दा भई ओहो बड़ा बिजी बड़ा काम सी फुरसत चो वेल नहीं। चलो कोई ना, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। काले सिंह जी आ जाओ। हाँ जी, सारे वीर भैन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चलो प्यारे जी, सोचा सी परमजीत कौर शुरू करेगी ते ओ आई कोई नहीं आ। चलो फतेह बुलाई तो फतेह का जवाब तो दे दिया करो मेरे वीर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। है आया ना स्वाद। थैंक यू थैंक यू।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला पंजवा। आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना। भूल चूक अपना बारिक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। आगे ही ते सब किश हुआ, और के जाने ज्ञाना। भूल चूक अपना बारिक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कहो राख लिया। काटिया रोग महा सुख पाया, हरि अमृत मुख नाम दिया। हरि अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनेक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पए। अंधकूप महाकोरते, बाहां पकड़ घुर काढ़ लिए। निरपौ पै सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पाया नानक सोहेला। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पाया नानक सोहेला। शरण पाया नानक सोहेला। नानक सोहेला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी ਵੀਰ जी। हाँ जी, करो शुरू कर लो फिर। हाँ जी। मैं शब्द ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ which I achieved as a gift. Okay. Number 2, the praise of a Satguru Ji. Number 3, what I did. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤਸਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਮੋਹੇ ਕੀ ਆ। ਮੋਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੋਹੇ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਰੂਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਗਿਵਰ। ਸਤ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਤਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੋਹੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਹੈਡ ਫॉर ਮਾਈਂਡ ਆਫਟਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਤਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ, ਬਟ ਵੀਰ ਜੀ ਜਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰਤਵ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲਈਏ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਪ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ।
ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੁਰ ਕਾਢ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣਹਾਰੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮਿਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਰੱਬੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। We are still waiting. Paramjeet, but that's fine. ਕਈ ਵਾਰੀ my understanding, you don't have to be agreeing with that, but ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ we have talked about before too, ਕਿ sometimes we go with the traditional meanings, implicative traditions, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ implicative meanings ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 1 ਨੰਬਰ 2, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ। I need to bring change within me. Then ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਆਤਮਿਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ I must clear it. I must make sure that I am going in the right direction. My thought process is in the right direction. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਠਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ।
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਛੜਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੰਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਡੋ ਹਾਂ ਔਰ ਛੜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਯਤੀਮ ਹਾਂ। There are so many ways I can consider myself. ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ I'm all alone. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੀਨ, ਹਮ ਦੀਨ, ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਦਿਓ ਬਜਾਈ। ਦੀਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੀਨ ਮਤਲਬ ਮਸਕੀਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਨਿਮਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, if I pour myself into ਕਿ ਦੀਨ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੀ ਗਰੀਬ, let us try, ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨ ਵੀ, ਦੀਨ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ, ਦੁਖ ਦੀਨ ਨਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ, ਦੀਨ ਮੈਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਮਲਟੀਫੇਸਿਡ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਰੈਫਰਿੰਗ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਕਿ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਜਾਰਗਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਦਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਦੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਸੋ ਦੀਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਗੜਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੱਜਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ,
ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ। ਰੱਖੋ शरण, अनाथ दीन को करो हमारी गाते। मेरी अवस्था बना दो, मेरी गत बना दो। मैनू गिव मी प्रोटेक्शन, द स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे। ਤੁਸੀਂ जहाज हो, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਏ। ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਵੇਜ਼। ਪਰ ਮਾਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ। ਨਾਓ ਐਂਡ ਨਾਓ ਐਫਟਰ, ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ। तू सारा समर्था है, तुम समर्था कारण करन। यू आर ऑल पावरफुल। सब किछ तुम्हारे हाथ है एंड सारा कुछ यू आर द कंट्रोलर। अच्छा, ईत ते ऊत की है, एथे ते ओथे की है, लोक ते परलोक की है। डज एनीवन नो? हाँ जी, tell me please. Lok is when you are in bad state of mind, and parlok when you're in good state. Now and now after. Easy. ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਜੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਗੱਦੀ ਗੇੜ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 84 ਚ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਦਰਕ ਬੀਜੀ ਜਾ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾ, ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੀ ਜਾ ਤੇ ਗੋਭੀ ਖਾਈ ਜਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜਰ ਬੀਜਣੀ ਪੈਣੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿ ਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏ ਕਲਾਸ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। when the regulations come, the spiritual rules, they are consistent and constant. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਈਤ ਊਤ ਹੁਣ ਵੀ
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ, ਥੰਬ ਰੂਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਕ I wanted to share something. It's beautiful. It's so amazing ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਜੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਟ ਨੀਡਸ emphasis and I don't mind, hope you too, ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ I think we all should be okay. ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ठीक है, ਹਾਂਜੀ, पेज नंबर की है? ਓ ਬੋਏ, देखी भाई रवदीप फटाफट। 469। कार सिंह जी ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ट्रेडिशनल अर्थ, अनम्यूट ਵੀਰੇ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧੁਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਵਾਂ। ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਪੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਰਵਦੀਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਰਵਦੀਪ ਜੀ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਹੈ। ਅੰਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਏਗਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ।
ਯੂ نو ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ نو ਦੈਟਸ ਅ ਟਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਲੂਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਡਿਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ some way or the other we have to share that, either the fruit ਸਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯੈਸ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਫੇਥ ਦੇ ਥਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਜ਼ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਧੁਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, पेज नंबर क्यों नहीं दे रहा यार, नहीं दे रहा, 241। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ, ਜਪ ਜੇਵਾ ਹਰ ਏਕ ਮੰਗੋ, ਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ। ਕਰਸੀ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਭਈ ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹਲਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਐਲਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਟੱਟਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਈ, ਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਿਆਨ ਜੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤਾਂ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਕਰੂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ। ਮਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਡੋਂਟ ਕੋਟ ਮੀ ਰੌਂਗ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਿਆਨ। Does that make sense? ਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ, ਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ। ਲੈ ਉਹ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ? ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਧੁਰ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਧੁਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਕਰ, ਹਾਂ। ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਯੈਸ, I have ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਲੋ। pardon me and allow me, I'm wasting some time, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 307, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਆਇਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਗਿਆ। डोंट कोट मी रॉन्ग प्लीज। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि ਐਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। नो, आई डोंट से दैट। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਪਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ। ਹੁਣ ਗਣਤ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵੀ ਲਿਆ। let me confirm because I don't want to leave anything. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, area. Wait a minute. ਗਣਤ ਦਾ ਮੈਨਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ, ਗਿਣਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਮੈਨਾ, and ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ,
ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਅਗੇਨ, ਲੇਖਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ, ਬਟ knowledge wise we are in the box। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਈ ਗਣਤ ਸ਼ਰੀਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈ, ਲੇਖਾ ਸੰਖਿਆ ਹਿਸਾਬ, ਇਹ ਮੇਨ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਫਿਊਟਾਈਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਟ ਕੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ, sorry, bear with me again। मेरा जुबिया फिराना मन का फेर। ਹਾਂਜੀ sorry ਭੈਣ ਜੀ, say it again। ਭੈਣ ਜੀ say it again। माला जपत ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिराना मन का फेर। ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ, माला फेर ਕਬੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਚਾਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। I'm sorry, I would pass on that। I would note and I would let you guys know। ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ, I will get back to it। Anyway, getting back, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸੌਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਈਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰੀਏ। ਹਲਤ ਫਲ ਸਭ ਕਿਸਕਾ ਗਿਆ, ਨਿਤ ਝਈਆਂ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਝਈਆਂ ਪਾਏ ਝੱਗੂ ਸੁੱਟੇ, ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੜ ਪਿਆ, ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਧਨ, ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਾਸਾ ਦੁੱਖ ਪਿਆ। ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ, ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੇ ਕਾ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹ ਅੰਬ ਪਿਆ। ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਹਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਧਿਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਿ ਹੁਣੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ? ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਿਆ,
ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਬੀਜਣਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਬੇਸਿਕ। ਸੋ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਰਕਰਮ ਕਿ ਤੁਰਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਕਰਮ ਹਾਂਜੀ ਧੁਰ ਤੁਰਕਰਮ ਚੰਨਾ ਹਾਂ। ਕੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕਮਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਨੀਡਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਚਾਂਸ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਮਾਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਗਣਤ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ? ਪਰ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਗਣਤੀ ਗਣੈ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਬਹੁ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਗੜੇਗੇ ਟੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਰਮ ਤੁਧ ਧਿਆਇਆ, ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ। I have to have this conviction ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਵ ਰਹਿਓ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਹਨ 50 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਸ ਮੋਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਵ ਰਹਿਓ। ਕੋਟ ਮਦੈ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਇਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੋ, ਨੈਣ ਅਲੋਵੋ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਹਿਰਦੈ ਗਾਵੋ ਨਾਮ ਨਿਧੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜੋ। ਜੇ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹ ਤੇ ਰਹਿਓ। ਚੱਲ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ, I don't mean it। ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮਿਟਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ? ਨਿਜ ਘਰ ਤੋਂ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਦੀਪ ਬਲਿਓ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ।
जिन सेविया सो पार परियो, जन नानक गुरमुख जगत तरियो। इस तरह असी एक एक गल नूं फड़ के गां तुर सकते हैं, नहीं ते असी किसी पासे नहीं लगते थे। वापस आइए, सतगुर एक होर है ना, दीन दयाल जिहड़ी असीं आपां गल कर रहे सी, सतगुर दयाल किरपाल भेटत। ये भेटना भी बड़ा वधिया जारगन है। भेटना की हुंदा भला? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ, ਭੇਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਭੇਟਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ, ਹਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਸਾਰਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਦਿਆਂ, ਭੇਟਤ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੁਟਿਆ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਚੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੀਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਨ ਹੈ, ਮਾਈਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, I was sort of disturbing me about ਕਰਮ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। How can the societal karma affect us if we don't get involved with it? ਜੇ ਅਸੀਂ if the child goes out with somebody who is driving recklessly and gets into an accident, I think that's the parents' fault. The child has got to suffer because the parents allowed the child to go out with people who are driving recklessly. If she gets raped, he used that example. I find that again disturbing. Yes, it happens in society, but what is the child doing so vulnerably exposed to getting attracted to that kind of activity? You know where what I'm trying to ask or trying to clarify? Maybe Parminder can add something to it. What are we talking about? Yeah, we just went off track waiting for you. Something Parminder had talked about. We don't have to talk about it now. Go ahead and continue with your discussion. All right. Sorry about that. I had to check. मेरी घंटी मारी जा रहा कोई ते
मेक मी कंसर्न एनीवे. So Sadhguru mera sada dayala. Sonal is gonna say something. Yeah, I mean, I want to come back to the Bhupinder Uncle ji's question. I mean, that's also bothering me, and I want to discuss this later. Yeah, Okay, good. whatever. I don't want to know about it ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹੇ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਦੀਨ ਹੈਗਾ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਫੁੱਲੈਸਟ ਫੇਥ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਦੀ? ਹਨੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂ. ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰਾਜੀ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ. ਦਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਦੇ ਕਾਨੇ. ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਂ ਯੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟਿੰਗ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਸੋਚੋ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ? ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਹਨਿਸ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ. ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਹਨਿਸ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ. ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ. ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨਕ ਕੋ ਦੀਨਾ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਏ. ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ. ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਮਨ ਮਾਹੇ. ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ. ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ. ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਆਈ. ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਫਰ. ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ? ਰੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ. ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸੀ
कसर या कसूर, deficiency of character, ethics or mind, any deficiency of mind or ethics, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ deficiency ਹੋਵੇ ਜਾਂ fault ਹੋਵੇ, either fault or deficiency। ਜਿੱਦਾਂ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਫਾਲਟ, ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਗ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। I think ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? I think Guru Sahib, they maybe purified them so much and they reached the ultimate height of spirituality where they achieved the Vaheguru God. So I'm lacking. Oh, we all lack. ਪਰ lacking doesn't mean ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗੇਨ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we keep on struggling. It's a snake and ladder। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਲਾ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ। ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਥ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਮਾਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਭਿਸਤ ਦੋਜ਼ਖ ਮੂੜੇ ਇਹ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਬਿੰਗੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਕਿੰਗੋ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾ, ਮਤ ਜਾਣ ਹੋਏ ਮਤ ਸਮਝ, ਸ਼ਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਠਾਣੀ ਆਈ। ਮਤ ਜਾਣ ਸ਼ਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਲ ਕੇ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਿਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਨ ਹਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤਨ ਖੇਤ, ਖੇਤ ਰੂਪੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ,
ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਤੇ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੱਖ। ਭਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋ, ਇਣ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਲੇਖਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾ ਸੁਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਯੈਸ। ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਓ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਬਤਾਓ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। परमेश्वर बनत बनाई, अब डोलत कत होना है। वो वाला सुख एटर्नल, जिन्हें घटना वधना नहीं है। असी पता नहीं केड़ा सुख देखी जान। हुण बार बार कहने की लोड़ नहीं। कारसी ने बड़ी वधिया गल कीती होणे कि असी हाले उत्थे गए कोई नहीं, वो पौड़ी नहीं चढ़े, वो महल्ले ही नहीं रहिंदे असी, वो देश दा साडे कोल हाले वीजा ही नहीं लगा। पासपोर्ट लैके ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਨਨੈਸ ਵਾਲੇ ਚ। ਵਨਨੈਸ, ਆਈਨੈਸ, ਅਦਰਨੈਸ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ। ਆਈ ਗੈਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ it requires some depth, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਣਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਬਟ hopefully we will complete it next time. I hope we all agree, because we can't complete it in another few minutes, है ना? ठीक है जी, एग्रीड? हाँ जी, अगले उत्तर बाकी दा। हाँ। अगले सलकार सिंह, मैं ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਠਰਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੁੜਿਆਂ ਲਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੋ ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਾਮਾ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿਓ ਸਗਲੋ ਤੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਚਿੰਤ ਬਰਾਨੀ ਛਾਡੀ, ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮੋ ਮਨ ਬਾਸਨ। ਦੇ ਕਰ ਗੜਹਾ ਗਾਡੀ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੈ ਬੈਰਾਈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਸਾਰ ਪੁਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਈ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ दूर पुरायो मन का बिरहा तामा तामेल कियो मेरे राजन बिन स्यो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा बिन स्यो टीठा अमृत उठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा नानक नानक रमैया डीठा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਰ ਯੂ ਬੈਕ ਔਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? I'm in Kathmandu. Oh, you're still in Nepal. Kathmandu. Oh, nice Yeah. of you. ਕਿੰਨਾ difference, ਕਿੰਨਾ time difference? ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 7 o'clock in the morning. Okay, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਬੜੇ you. ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। I don't know why ਅਸ- Pooja was ਅਸਲੀ not here. ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਥਾ ਰਹਾਓ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਿੰਤ ਬਰਾਨੀ ਛਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮੋਮਨ ਬਾਸਨ ਦੇਕਰ ਗਧਾ ਗਾੜੀ। ਗਢਾ ਗਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।